Hello students, I welcome you all for the session of model number 4. So model number 4, in the case of model number 4, you have two parts, that is one is with respect to just a minute students, I'm really sorry for the distraction in the beginning itself. Yeah, so one is you have the time response analysis, that is in that you have time response of first order, the second order system and time response specifications of second order system, right? And in the case of stability analysis, say you have concept of stability, necessary condition for stability, root stability criterion and relative stability analysis, right? So in this particular two chapters of model number 4 with respect to control, say your second chapter, that is stability analysis with respect to model number 4, is very much easier and you can pass that without fail, right? The first part is also easier, but I thought let me do the second part so that it's very much easier and understandable, and then you can then we can come to the chapter 1 of model number 4, right? Chapter 1 of model number 4 is nothing students of certain sets of formula. You're supposed to apply that formula to the given question. He'll ask you to find out this particular thing, that particular thing, so and so he'll ask, and you're supposed to find out that by using the required formulas that is being given to you, right? So this is what is you're supposed to do, okay? And then so in the case of stability analysis, so you're going to understand the concept of stability. So there are three types of stability, say absolutely stable, that is unstable system, or marginally stable, or what I can say, it is nothing but a conditionally stable system, right? So you're going to learn about all the three concepts of stability. So but now before that, let's try to learn why do we require stability. So why stability is much required for all of us in this particular model, right? So you can see in the case of introduction. So what I'm going to do is I'll just make sure that I'll finish up this within a shorter period of time and providing you more information, right? Why I'm trying to do this is because so it is like you need only some part of things that is very much required for you, right? But if you learn more than that, then you will get confused. So that is why I don't want you to learn more than that. I want you to learn inside the particular concept. ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಬೇಡ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೇನಿಂಗ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತಾನೇ ನೋಡೋದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋದೇನೋ, ನನ್ಗಿದು ಕಷ್ಟ, ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಾನೆ ಓದ್ತೀನಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಏನಂತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೊಂಥರ ಹಿಂಸೆ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಎನಿವೇರ್. ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಕಲೀರಿ, ಪಾಸ್ ಆಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಕಲಿಯುವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ವಿಷಯನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. Then, so see here, I'll just brief it out things in a neat and simple manner, and I'll make you understand things in a very better manner. Okay, yeah, let me start that. So as we have seen earlier that every system for small amount of time has to pass through a transient period, right? That means every system for a small amount of time it has to pass through some transient period and reach the output. So now whether the system will reach to its intended steady state after passing through transients or not. So there is a question that says that, so will the system will reach the intended steady state after passing through the transients or not? And the transients hogi that will pass through some certain transients and then it will come to the required steady state. But adu agatta anta question baratte. So for the answer for that particular question, say that means to define whether the system is stable or unstable. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು
ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಟು ಸಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಅದು ಒಳಗೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಒಳಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ರೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, even after it passes through the transient period or even after it undergoes transient period. So there is a question that arises whether it reaches its intended intended steady state reach ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ you're going to find out this whether the system is stable or unstable. This is stability analysis. So ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ, a meter is connected on a system to measure a particular parameter. So ಒಂದು ಮೀಟರ್ ನ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಅಥವಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇವನ್ ದಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೀಟರ್, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ನ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಓಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಫೈನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಸೊ ಫೈನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಟರು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಓಡಿದೆ ಅಂತನೋ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಮೀಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಹೌ ಮಚ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. And the final reading is the steady state of the pointer. So steady state of the pointer ಯಾವುದು, ಫೈನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಅದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅನುಭವಿಸಿ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು, ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ಸ್ it is possible that the pointer may become stationary due to certain problem in the moving system of the meter. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ಸು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು what? So it will come to the final state. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು ಮುಂದೆ ಬರೋದು, ಅಥವಾ ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ತಿರ್ಗಾ ಹಿಂದೆ ಬರೋದು, ಆ ತರ ಹೋಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? there are certain numerical values. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲೈನ್. ಸೊ ಆ ಲೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೀಟರ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಹಿಂದೆ ಬರೋದು, ಮುಂದೆ ಬರೋದು, ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದು that might be a false reading also, right? That is what is trying to tell. So to achieve steady state, the system must pass through the transient period successfully. So transient period successful ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಅದು ಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೈನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಮೀಟರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್, as well as it is due to certain problems in the moving system of the meter. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ರಾಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೇ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು
ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್? ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ನಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ರು ಅದು ಬಂದು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ or I can say marginally stable or conditionally stable, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ವರ್ಡ್ ಸೇ absolutely stable, right? absolutely stable ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. I'll just highlight this. It's better if I highlight it. Okay. ಸೊ ಇದು absolutely stable ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ ಸೇ ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ಮೂರರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವೆಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವೆಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬೆಟರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಆ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾರ್ಜಿನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಯ್ತಾ? This table is very much important to solve Routh-Hurwitz criteria. ಆಯ್ತಾ? Routh-Hurwitz criteria ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ now let us come to, without wasting much time, so let us come to what stability, concept of stability, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರೋಣ. ಸೊ in the case of concept of stability, say you are going to consider a system. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಡೀಪ್ ಕಂಟೈನರ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಡೀಪ್ ಕಂಟೈನರ್ and an object placed inside it as shown in the figure 8.2.1. ಸೊ ಇವಾಗ 8.2.1 ಅಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇದೆ. ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು, ಎ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಡ. ಸೊ ಲೀವ್ ದಿಸ್, ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಬಟ್ ಎ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಾಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಯಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳೋದ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆಚೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗಿರೋದ್ಲೆ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ 1 ತಿಂಗಳಿದೆ. ಸೊ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಆಲ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು share it to many more, and like, share and subscribe to our channel, right? Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ there is an object placed inside it. So now if we apply a force to take out the object, ಸೊ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಲ್ ನ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಬಾಲ್ ಇದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ. ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವ, ಡೀಪ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿವ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ನಮ್ದು ಏನು ಮೋಟೋ ಇರೋದು, ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಮೋಟೋ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬಾಲ್, ಹ್ಯಾವ್ highlighted in black color. So to remove that ball from the container, or to take out that ball from the container, we put our hands into the container with some force, right? Yeah. And then as the depth of the container is more, ಈಗ container depth more ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So according to this particular figure, you whatever the container you see, it's having a depth, right? Depth is more, okay? So as the depth of the container is more, it will oscillate and will settle down again at its original position.
and it will oscillate and will settle down again at its original position. What is oscillation? Moving to and fro, right? To and fro move ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆ, ನಾವು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬಾಲ್ ಆಚೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಕೈ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ನಮಗೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಬಾಲು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂಚೂರು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, that is why it will oscillate and will settle down again at its original position ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಇದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಬಾಲ್ ನ ಎತ್ತಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಲ್ ನ ಎತ್ತಕ್ಕೆ. ನಾವು ಬಾಲ್ ನ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಜ, ನಾವು ಬಾಲ್ ನ ಎತ್ಕೋತೀವಿ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಲ್ ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಬಾಲ್ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಅದ್ರ ಜಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. And then if we assume that the force required to take out the object tends to infinity. So ಈ ಲೈನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, the force required to take out the object tends to infinity. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, always the object will oscillate when force is applied and will settle down but will not come out. Such a system is called as absolutely stable, right? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಅಜೆಂಡಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಾಲ್ ಇದೆ, ನಾವು ಬಾಲ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿವಿ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಫೋರ್ಸು ಆ ಬಾಲ್ ಎತ್ತಕ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಾಲ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬಾಲ್ ನ ಕಂಟೈನರ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಯೋಣ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆ ಬಾಲ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂಥರ ಅಲ್ಲೇ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್, ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ. ಸೊ ಇದು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ತರ. ಸೊ ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟೈನರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ sufficient for the oscillation of that particular ball, right? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು absolutely stable system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮಾಮೂಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ absolutely stable system, or I can say that the force required to remove that object is said to be infinity, right? ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is what is I can say the absolutely stable system. I guess ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ if there is anything you can tell. ನೀವು ಎರಡೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ absolutely stable system. ಸೊ ಈಗ absolutely stable systemಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, there is no changes in parameter, the disturbances, the changes the output, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ absolutely stable systemಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್. ಸೊ what is a stable system? So absolutely stable system ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Absolutely stable system ಅಂದ್ರೆ it is nothing but a linear time invariant system is said to be a stable system. Okay, yeah.
ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಇವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಟೈಮ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ರೈಟ್? Yeah, we've already learned with respect to the basic signal processing. Aita, time invariant system is said to be stable if the following conditions are satisfied, right? Yav system nimge stable agbeku, linear system as well as time invariant system, right? You know what is linear system, what is time invariant system? If you want to know about that, please do check the videos in the case of basic signal processing. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, systems and types of system. So ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು videos ನ without fail, right? Just a minute. Okay. Yeah. So now when the system is excited by a bounded input, so the output also should be bounded and controllable. ಅಂದ್ರೆ BIBO ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, bounded input and bounded output ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸಾರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, so when the system is excited by a bounded input, the output is also bounded and controllable. So that is what is bounded input and bounded output condition follow ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, in the absence of input, so the output must tend to 0 irrespective of the initial condition. So ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಟೆಂಡ್ ಟು 0 irrespective of the initial condition. ಏನೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 0ನೇ ಬರಬೇಕು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ, ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ತಾನೆ, ಈಸಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ. ಅಂಡ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ damped oscillation and this is steady state output, right? For a bounded input, it's a bounded output, right? This graph for this graph, both are the same, right? Yeah, okay. And now ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಾರ್ಜಿನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ what I can say both the parts, right? ಅಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಶ್ಯೂರ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಯಾವುದು, ಇದು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ and which we try to keep a circular object. So pointed container ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಇಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಡೀಪ್ ಕಂಟೈನರ್ ಆಯ್ತು. ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನು? ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. So in this case, the object will fall down without any external application of force. So ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡದೇನೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, what I can say this one, which one, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಡಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಳ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ತಳದ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವಾ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಡೀಪ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾಕೆ? ಸೊ ಇದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಳ, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ತಳ ಅದು. ಸೊ ತಳದ ಒಳಗಡೆ, ತಳ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಇದು ಟಿಪ್ ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ಈ ಟಿಪ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಾಲ್ ಇಟ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಟಿಪ್ಪು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಿಷನೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. So if we try to keep the circular object, we'll always fail to do so. So such a system is called as unstable system. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, see, what is an unstable system? A linear time invariant system is said to be unstable if for a bounded input it produces an unbounded output. So bounded input ಗೆ unbounded output ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, so it is nothing but your unstable system. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು bounded input ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟೊಳಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿಂದ ಆಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ತಾಗ it is nothing but an unstable system. So output should be inside that particular only, it should not go outside that. Okay. And second thing, in the absence of input, output may not return to zero. It shows certain output without input. That is what is an unstable system. ಈಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲು, ಅದೇ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ even in the absence of input it will show some output, right? The output will not return to 0, may not return. may ಅಂದ್ರೆ it is like somewhat in English ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, possibility, right? It may happen, it might happen. So ನಿಮ್ಮ possibility, so output may not return to 0, but it shows certain output without input. That is why I say that it's unstable system. So unstable system ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. So let me come to the which one, conditionally stable system ಬರೋಣ. Okay, so just a minute students, I'm sorry, just wait for 2 minutes. Okay, yeah. ಸೊ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಸೊ ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ that the container is shallow container, shallow ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? yeah, it's a shallow container, and then there exists the critical value of the force for which the object will come out of the container, right? There exists a critical value of force for which, critical value of force ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು ಈ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ಅಂತಾನು ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 50% ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾನದಂಡ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ of force that is at which the object will come out of the container. ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ವಾಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಈಗ ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ, ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ he is trying to tell that if your normal force is lesser than f critical, ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸು ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ರಿಗೇನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರಿಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ.
ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಶಾಲೋ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಬಾಲ್ ನ ತೆಗಿಯಕ್ ಕೈ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ಬಾಲ್ ನ ಎತ್ತಿತೀರಾ, ಹಿಂಗ್ ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವನ್ನ ಬಾಲ್ ತೆಗಿಯಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಎತ್ತಿದಾಗ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಔಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆಲ್, ರೈಟ್. ಎಷ್ಟೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬಾಲ್ ನ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೈ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಕೈ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈನ ಹಿಂಗ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಲ್ ಆ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸಿಲೇಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅದೇ ಜಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದನ್ ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರಿಗೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಫ್ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಸೊ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. And your stability will depends upon certain conditions of system. Hence system is conditionally stable system. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೇನೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ತರ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಟ್. ಎಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಚೆ ಬರೋದು, ಇಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಸೊ ಅವರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದಾನ್ ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಟ್. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಗಿಂತನೂ ನಿಮಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಆಯ್ತಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಚೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇದ್ರೂನುವೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಸಿ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆನೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇವಾಗ ಆ ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಖಂಡಿತ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯರ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಸಿ ಅಂತಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if f is equal to fc, so then what is that going to happen? There's nothing but your object will come out. ಸೊ ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಇದ್ರು, ಎಫ್ 4 ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ಈ 4 ಬದಲು 6 ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಎಫ್ 6 ಇತ್ತು, ಎಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ 4 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ equal to f critical or greater than f critical to get back your object. So this is what is the thing. And the stability depends upon certain conditions of the system. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಚೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಚೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೋ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ. ಯಾ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ. ಯಾ. Fourth one is what? Marginally stable system. So marginally stable system ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Few systems ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ. So those systems where pendulum
where system keeps on oscillating when certain forces applied. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರ್ಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ನೇದರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಾರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೂರನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೋ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು, ಈ ನಾಲ್ಕನೇದೇನು ನಿಮ್ಮ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ. ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So this increasing exponentially, or you can write this diagram also without fail. So both the diagrams are sustained. ಈ increasing exponential ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? Yes. And here in the case of unstable ಇನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. So we have beside these two cases, if one or more pair of simple non-repeated roots of characteristic equations are located on the imaginary axis of S plane, but there are no root in the right half of the S plane, so the output response will be undamped sinusoidal oscillation of constant frequency and amplitude. Such systems are said to be critically or marginally stable system. So ಈಗ marginally stable system ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ದಿಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಲ್ಲೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕನ್ನಡದೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡನೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನವರಿದ್ದು, ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನವರಿದ್ದು, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ PDF ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ PDF ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಬರೆಯಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವಿತಿನ್ 1 hour, ಸೊ 1 hour ಒಳಗೇನೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಮಾರ್ಜಿನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ, ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದೇ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. 4 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ 1 hourದು ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4-5 ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so see here is telling that if one or more pair of simple non-repeated roots of a characteristic equation is located on imaginary axis. So non-repeated roots to pair ಏನಾಗಿದೆ, characteristic equation ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ one or more pair of non-repeated roots ಏನಿದೆ, so ಅದು imaginary axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, S plane imaginary axis ಅಲ್ಲಿ. So but there are no roots in the right half of the S plane. So right half of the S plane ಅಲ್ಲೂ roots ಇಲ್ಲ, ಬರೀ imaginary axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so output response will be undamped sinusoidal oscillations of constant frequency and amplitude. So that is what is I say that critically or marginally stable system, right? Yeah. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ axis, right? They are located on the imaginary axis of the S plane. So right half of the S plane ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಪೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? there is no pole present in right half of the S plane ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. One or more pair of simple non-repeated roots of characteristic equations are located on the imaginary axis. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ,
there is one or more pairs of non-repeated roots that is present on the imaginary axis of the S plane, that too in the two of the characteristic equation, aita. But there are no poles in the right hand side of the S plane, so therefore the resultant will be undamped sinusoidal oscillation. So this is undamped sinusoidal oscillations of constant frequency and amplitude. So undamped sinusoidal oscillation irutte, but adenagirutte constant frequency and amplitude nadagirutte. So it is having a constant frequency and amplitude, but it is undamped oscillation. So idu result barutte ee tara iddaga. So idanne nimge on table alli clean agi kottidane. So ಆ table ಬಂದು ಇದೇ ವಿಷಯ ಇದೆ table ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. yes, and that is what is your critically stable or marginally stable system. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, a linear time invariant system is said to be, ನೋಡಿ critically or marginally stable system ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇದು ವಾಪಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಆಯ್ತಾ. ಯಾ, so a linear time invariant system is said to be critically or marginally stable if for a bounded input its output oscillate with constant frequency and amplitude. So bounded input ke ನಿಮ್ಮ output ಏನಾಗಬೇಕು, it should oscillate with constant frequency and amplitude. That is what is your critically or marginally stable system. So such oscillations of outputs are called undamped oscillations or sustained oscillations. So ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ there are repeated roots located purely on imaginary axis. ಸೊ repeated roots imaginary axis ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, repeated roots or repeated poles on the imaginary axis, so the system is said to be unstable. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಯಾ, ಸೊ ಈಗ ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ we'll wind up this particular session and then we'll move on to Routh-Hurwitz criterion directly ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಲೀನಿಯರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ಯಾ, if for a certain condition of a particular parameter of the system, so ಒಂದು particular parameter of the system the certain condition ಗೆ, so the particular parameter of the system the certain condition ಗೆ its output is bounded one ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೌಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ 4 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಸೇ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾ. Otherwise if that condition is violated, so ಈಗ condition violate ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ, so the output becomes unbounded and the system becomes unstable. That is, stability of the system depends on condition of the parameter of the system ಆಯ್ತಾ. unbounded ಆಗುತ್ತೆ, unstable ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಇದು ಹೇಳಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ. and the S-plane can be divided into 3 distinct zones from stability point of view. So S-plane 3 distinct zone ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ S-plane, ಒಂದು ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ S-plane, ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಕ್ಸಸ್, and this is stable and unstable, ಕರೆಕ್ಟಾ, and this is real axis ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಝೋನ್. ಒಂದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ S-plane, ಕರೆಕ್ಟಾ. and this is repeated and unstable. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ S-plane ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ S-plane ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ S-plane ಬಂದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ S-plane ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋಯ್ತು, ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ S-plane ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸಿ ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ಕಾಮನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐ ಇನ್ LHS ಆಫ್ S-plane. ಸೊ LHS ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಟ್ಸ್ LHS ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ S-plane ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್
ರೈಟ್. ಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್. ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ LHS of the S plane and as well as the location of the closed loop holes in the S plane. So location of closed loop holes in the S plane ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but this. So ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ಸ್ ನ LHS of S plane ಅಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. So that is nothing but it is a purely exponential system and it is absolutely stable, right? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆರ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/s ಅಂಡ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಸಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? a/s plus b/s plus 2 plus c/s plus 4 is nothing but partial fraction method. So partial fraction method ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ? And then now we are supposed to find out the partial fraction. So partial fraction find out ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಈ ತರ ಬರೀತಾ ಇದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ s+2 ನ ನಿಮ್ಗೆ a⁻²t ಆಮೇಲೆ a⁻²4t ಎಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ s+2 ಇದ್ರೆ s+2 is equal to 0, s is equal to -2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ e⁻²t ಇದೆ. ಹಂಗೆ 4 ಗೂ ಅದೇ ತರ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾ, and then this is what is the given resultant of c of t and this is steady state. ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1.25. ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ತಲೆನೋವು ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಏನಪ್ಪಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ as closed loop holes are located in the left half of the S plane. So closed loop holes ಎಲ್ಲಿದೆ? It is present in the left half of the S plane. ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, -2.5 ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ there are exponential terms with negative indices, that is e⁻²10 e⁻⁻4t. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? There are negative exponential terms with negatives. So as now t is equal to infinity, t tends to infinity ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಸಿಲೇಟ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಏನಂತ. ಸೊ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ oscillate when the force is applied and will settle down but it will not come out ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೀವಿ. Or I can directly say that the force required to open the object is infinity, right? That is what is, as t is equal to infinity, both exponential terms will approach to 0 and output is a steady state output. So t is equal to infinity ಅಂತ ನಾವು, t tends to infinity ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, e⁻²t and e⁻⁻4t will become equal to 0 and it's a steady state response. And so therefore as t is equal to infinity, ct of t is equal to 0, transient output is equal to 0. So therefore it is called as stable system, right? Absolute stable system. ಸೊ ನಾವು t is equal to infinity ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಈ 0 ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ನಾವು t is equal to infinity ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 0ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದು 0ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 and that is why it is nothing but a stable system, absolutely stable system, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು t tends to infinity ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಇದು ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅದಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವಿವಾಗ t tends to infinity ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, 0 ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 0 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, your output will be a stable output. So that is why it is said to be absolutely stable system, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ above system under consideration the closed loop poles are s is equal to -2 and s is equal to -4. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ? ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್. s plus 2 is equal to 0, s is equal to -2 and s plus 4 is equal to 0, say s is equal to -4. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ. And then the negative indices of exponential terms are also -2 and -4. So that is what is the thing. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ. ಯಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಟೇಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ LHS ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಲೋಕಸ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಸಿಗ್ನಲ್, ರೈಟ್? ಪ್ಯೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು, ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದೇನು? ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ JW1 JW2. ಸೊ ವಿತ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ರಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ LHS ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ negative. That too the LHS of the S plane. So that is why I can say that it is nothing but what I can say the this one. So ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ JW1 ಮತ್ತೆ JW2 ಅಂತ, -JW2 ಅಂತ. ಯಾಕೆ -JW2 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯರ್ ರಿಯಲ್, what I can say, the this one, which one? That is the real non-repeated roots. Non-repeated roots should be present in the imaginary part of the plane, imaginary part of the S plane, right? So ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ imaginary parts ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? They have marked it over here and these are all the marked ones. So this is a complex conjugate with the real negative parts. That's in the LHS of the S plane. So marked things are in the LHS of the S plane itself. So that is why it is tend to be absolutely stable. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಅಂತಾನೂ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ? -4 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ and this is negative at the bottom. That is what is the thing. Okay, yeah. So for this is the diagram and then this is absolutely stable, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ದ LHS ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ LHS ಆಫ್ ಎಸ್ ಪ್ಲೇನ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಆ ನೇಚರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನೇಚರ್, ಈ ಏನ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಮಾರ್ಜಿನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾ. And here it is real positive, that is RHS of S plane. So RHS of S plane ನಲ್ಲಿ there should be a real and positive. So ಇದು real value, ಇದು positive value, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. It's a real and positive in the RHS of S plane. So that is any one closed loop pole and the any one closed loop on the right half irrespective of the number of poles in the left half of S plane, right? That is what is the thing. Any one closed loop poles in the right half irrespective of number of poles in the left half of S plane. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು
ಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ, 2 ಪೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ ಪೋಲ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಈ ನಂಬರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ A1 A2 ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ, ಇದು -A1 -A2 ಅಂತ ಕೊಡೋಣಂತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಯಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲೂ 2 ಪೋಲ್ ಇದೆ. 2 poles are present at the left half of the S plane and 1 pole is present at the right half of the S plane. ಆವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪೋಲ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಎಸ್, I'll erase this. So for this types of condition also, so it is nothing but an unstable, but it's exponential but increasing towards infinity. So the infinity increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. It is real and positive, and also there is a condition that says that irrespective of the number of poles in the left half of the S plane. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ S plane. ಸೊ ಅದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ you will be having the anyone closed loop poles in the right half of the S plane. So ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ for both the conditions say your graph is exponential. ಯಾವ ತರ, ಈ ತರ exponential ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will rises and tends to infinity. It will increases towards infinity. So this is what I say it as my unstable system, right? Yeah. The fourth one ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, so ನಿಮಿಷ, just a minute, something was going on. Yeah, wait. Okay. ಸೊ ಇವಾಗ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದೇ ತರದ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ PDF ಹೆಂಗಿದೋ ಹಂಗೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೆಂಗಿದೋ ಹಂಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾ, so here let's have a system with one closed loop pole located in right half of the S plane. So one closed loop pole ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ S plane ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ S plane ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು, S+2 and S+4 ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಯ್ತು, S-2 and S+4 ಅಂತ. ಸೊ S-2 and S+4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, S-2 is equal to 0, S is equal to +2. +2 ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹಾಫ್, ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆದು ಅಷ್ಟೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಯಾ, and then ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, so now due to the pole located in the right of, there is one exponential term with positive index in the transient output. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ while CSS is equal to -1.25. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, as it is clear that from the table, instead of approaching to steady state value as t is equal to t tends to infinity due to exponential term with positive index, transients goes on increasing in amplitude. So such system is said to be unstable. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ t tends to infinity when you try to approach to steady state due to exponential term and positive index. So exponential term ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ transient goes on increasing in amplitude. So such system is said to be unstable, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ t tends to infinity ನೇ, ನಾವು t tends to infinity ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ the exponential will see as t tends to infinity, both exponential term will approach to 0 and output is steady state output ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 2t. ಸೊ ಅದೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಸ್ t tends to infinity it will become equal to 0. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವುದು e to the power of -2t and e to the power of -4t will become equal to 0, because what is that going to happen, it is only because
It is only because it is a negative exponential. So negative exponential term with negative indices irodrinda, as t tends to infinity, it will become equal to 0. But in the case of that, as t tends to infinity, 1 will become equal to 0. Yavdu idu 0 agbidutte. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು e to the power of plus 2t ಇರೋದ್ರಿಂದ so transit will goes on increasing in amplitude, so I can say that it's nothing but an unstable system, right? So ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ detail ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀವಿ and you can see over here, right? This is what is that increasing towards amplitude. This is c of t's amplitude, it gets increasing towards what? Infinity, right? And see ಈ ಕೇಸು ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಏನಿ ಕೇಸು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ RHS of S plane. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ RHS of S plane. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿತ್ LHS of S plane. ಒಂದು LHS of S plane ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ unstable system. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಒನ್ ರಿಯಲ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ RHS ಆಫ್ ದ S plane. ಅಂಡ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟ್ ದ RHS ಆಫ್ ದ S plane, or I can say that there is one pole at RHS of the S plane as well as irrespective of how many number of poles that is present in the left half of the S plane. ಅದಕ್ಕೂ ಆಗತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಾಫು ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಾಫು ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಇದು ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೆರಡೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಕ್ಸಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಇನ್ RHS of S plane. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಇನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ RHS ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆನ್ JW ಆಕ್ಸಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೋಲ್ ಇನ್ ದ RHS ಆಫ್ ದ S plane. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೂ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಕ್ಸಸ್, ಟೂ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಟೂ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಕ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ omega 1 and omega 2. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೂ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಕ್ಸಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪೋಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದೇ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್, ಇದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಇದೊಂದು ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಇದೊಂದು ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒನ್ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಬಂದು omega 1 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಟೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ omega 1 and omega 2. ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ಗೆ frequency of oscillation, that is omega 1, and ಇದು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ frequency of oscillation, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದು ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಕ್ಸಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪೋಲ್ RHS. ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ pole in the RHS of S plane. So this is unstable. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, right? And yes, so this is what is for today's session. And ಇದು 1 hour ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿದು, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕಂಡೀಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಾಲ್ಕು ವಿಡಿಯೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀರಾ?
ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮಗದೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ. ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ತುಂಬಿಸ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ಕಲಿತೀರಾ. 4-5 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ನಿಮಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವೈಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ, ಇವೆಲ್ಲಾನು ನಿಮಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel, and please do press the all in the case of bell icon all ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವ್ ಏನೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಕ್ಷಣ ಕೂಚಾಗ್ದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ರೂತ್ ಹಾರ್ವಿಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರೂತ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? And this is what is about to tell you students, and thank you.